حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں دجال ظاہر ہوگا، اسے اللہ نے طاقتیں دی ہوں گی، بہت ساری قوتیں دی ہوں گی، زندہ کو مار دے گا اور مردے کو زندہ کر دے گا، اور وہ یہودیوں کی مدد کے لیے آئے گا۔ کس کی مدد کے لیے؟ اسرائیل کی۔ عجیب بات ہے کہ آج یہودی بھی دجال کا ہم سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں، وہ اسے یہودیوں کے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں۔ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ایسی پیش گوئیاں بھی ہیں جن کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے پیغمبروں کو، پچھلے پیغمبروں کو اس کا وقت نہیں بتایا تھا کہ وہ کب ظاہر ہوگا، اس لیے حدیث میں آتا ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، اس کے فتنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک وہ نہیں آیا، یہ اس کی علامت تھی کہ وہ کس امت میں ظاہر ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ اس کا فتنہ ہوگا کیا؟ وہ ایسے طاقت اور قوت کے کرشمے دکھا کر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو ظاہر پرست لوگ ہیں، اور ہوگا کاڑا۔ حدیث میں آتا ہے کہ خدا کاڑا نہیں ہو سکتا، اللہ تو عیب سے پاک ہے۔ یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی ایک صفت کو دیکھتے ہیں، اس کے ہزاروں عیوب کو نہیں دیکھتے۔ تو دجال کے طاقت اور قوت کو لوگ دیکھیں گے، لیکن اس کے عاجزی کو، اس کے کاڑے ہونے کو نہیں دیکھیں گے۔ لوگ کتنا بڑا عیب ہے تجھ میں، آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب کاڑا نہیں ہو سکتا، اور اس کی پیشانی پر واضح لفظوں میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ کافر، یہ بھی علامت ہوگی کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لیکن ظاہر پرست لوگ اس کی طاقت کو دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اس کی ایک طرف آگ ہوگی اور ایک طرف باغ ہوگا، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں پھینک دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہے، اور جو باغ ہے حقیقت میں وہ آگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال آئے گا کیوں؟ یہودیوں کی مدد کے لیے۔ کس دور میں آئے گا؟ جس دور میں حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے بات؟ اور دجال کو قتل کون کرے گا؟ مسلمانوں میں طاقت نہیں ہوگی دجال کو قتل کرنے کی، اس کی طاقت اور قوت کی بنا پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایات میں آتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی شام میں، جہاں آج بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، شام کی مسجد میں دمشق میں حضرت عیسیٰ، حضرت امام مہدی وہ امامت کے لیے عصر کی نماز میں کھڑے ہوں گے مصلی پر۔ اچانک جب اقامت سے فارغ ہوں گے دیکھیں گے کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے نیچے کی طرف نازل ہو رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، صحیح احادیث سے بھی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع بولو بھائی نہیں ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں تو حضرت مہدی ان کے اکرام میں مصلی ان کے لیے خالی کر دیں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کے لیے مصلی خالی کر دیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ آئے تو امام کو چاہیے کہ اس کے اکرام میں، اگر وہ بزرگ امام سے اوپر والے مرتبے کا ہے، اس کے اکرام میں اس کو نماز کی پیشکش کرے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پیشکش کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے کہ اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں ہی منتخب کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ اگر امامت کر لیتے تو یہ اس کی علامت ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے نائب ہیں۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ نہیں، اس امت کے امام اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور انہی کے امتی ہی امامت کریں گے۔ بتا دیں گے میں امامت کرنے کے لیے نہیں آیا، پھر کیوں آئے بھائی؟ کیوں آئے؟ یہودیت سے انتقام لینے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اس امت کو اللہ نے جو کام دیا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے، اسلام کی حکومت پوری دنیا پہ قائم ہو جائے،
उस दीन की तकमील में चूंकि सबसे बड़ी रुकावट यहूदी है, लिहाजा उस यहूदी के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद करने के लिए ये पेशगोइयां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले कर रहे हैं। और आज अगर दुनिया के हालात देखें, आप दुनिया के हालात देखें तो आज जमीनी हकाइक बता रहे हैं कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इसराइल है, जो अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है अपने मफाद में, बरतानिया और अमेरिका को, और अमेरिका इसराइल के मफाद में इस्तेमाल होके अपने आप को भी बर्बाद करते चले जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि हमें इससे क्या नुकसान हो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसाबतानी मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, इसाबतुन तहजुल हिंद व इसाबतुन तहजु मा ईसा इब्न मरियम। मैं सोचता हूं कैसे मुबारक लोग होंगे जिनको नबी की ज़ियारत नसीब होगी, हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काश अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल कर ले और ऐसे कामों की तौफीक अता फरमाए जिससे उन लोगों में शमूलियत हमारे लिए आसान हो जाए। फरमाए मेरी उम्मत के 2 गिरोह ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ने जहन्नम को हराम कर दिया है। एक वो गिरोह जो हिंदुस्तान पर हमला करेगा जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने किया, और दूसरा वो गिरोह जो ईसा इब्न मरियम के साथ मिलकर क़िताल करेगा। जिहाद के मुखालिफ लोगों को अपने नजरिए पर गौर करना चाहिए। ऐसा ना हो जिहाद की मुखालफत आपको अंधा कर दे और आप इस्लामी तालीमात से पीछे हट जाएं। अल्लाह ने जो कुछ जिहाद से मोहब्बत करने वालों के लिए, जो कुछ अल्लाह ने इस दुनिया में और आखिरत में रखा है, वो मुखालफत करने वालों के लिए नहीं रखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर जिहाद करेंगे और हदीस में आता है कि दज्जाल को कत्ल करेंगे। यही वो दौर होगा जिसमें याजूज माजूज एक मखलूक है जिसका कुरान मजीद में तज़किरा है। बहुत बड़ी मखलूक है, बहुत कसरत से है। किसी वादी में इनको बंद किया था हजरत ज़ुल्करनैन ने। हजरत ज़ुल्करनैन ने सीसा पिलाई हुई दीवारें खड़ी करके याजूज और माजूज को वादियों में बंद कर दिया। वो वादियां कहाँ हैं इसका हमें नहीं, कोई कहते चीन में, कोई कहते दीवारें चीन के पीछे, कोई कहते कहाँ है, हमें नहीं पता कहाँ है। ये सवाल ही फजूल है, कहाँ है। अल्लाह ने जहां करना था वहां कर दिया। हदीस में आता है जब याजूज माजूज इतनी कसरत से अहले इस्लाम को, इंसानों को कत्ल करेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उनके कत्ल करने से आजिज आ जाएंगे। अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करेगा और याजूज माजूज को हलाक करेगा। इतने कसरत से हलाक होंगे कि जमीन इंसानी लाशों के ताफुन से बदबूदार हो जाएगी। अल्लाह आसमान से बारिशें बरसाएंगे और उनकी लाशों को बहा के समंदरों में, दरियाओं में फेंक देंगे, जिससे जमीन पाक साफ हो जाएगी और फिर इस्लाम की मुखालफत करने वाला इस रूए जमीन पर कोई भी नहीं बचेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त हजरत ईसा इब्न मरियम जमीन को ऐसा इंसाफ से भर देंगे, खिंजीर का खात्मा करेंगे, सूअर की नस्ल खत्म कर देंगे ताकि कोई सूअर का गोश्त अपने पेट में दोबारा ना उतार सके। जो मुसलमान यूरोप में रहते हैं और वो कहते हैं हमसे खुराक, हमें यहाँ मिलता ही सूअर का गोश्त है और सूअर के गोश्त की कोफ्ते बराबर आके खा रहे हैं, उनको मैं ये अल्लाह का वास्ता देके कहता हूँ कि देखो सूअर कितनी गंदी और इतनी नापाक चीज है कि अल्लाह ने उसकी नस्ल के खात्मे के लिए एक पैगंबर का इंतखाब किया कि उसकी नस्ल खत्म करते हो। अगर इसके खाने की कुछ भी गुंजाइश होती तो हजरत ईसा की जिम्मेदारियों में से ये जिम्मेदारी ना होती कि सूअर की नस्ल का खात्मा कर देंगे। हदीस में आता है, आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं ताकि निशानियां मुकम्मल हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमीन को अदल से भर देंगे, इंसाफ से, और जब जमीन पर अल्लाह की इबादत कसरत से होगी, जमीन जिना से, बदकारी से, चोरी से, रिश्वत से पूरी रूए जमीन पाक हो जाएगी, तो इसकी बरकतें अल्लाह आसमान से अल्लाह की तरफ से बरकतें खुलेंगी। जिस जमीन पर गुनाह होते हैं उस जमीन में रिज़्क़ की बरकत को खत्म कर लिया जाता है। आज फलों में जायके खत्म होते चले जा रहे हैं, आज गंदुम में जायका खत्म हो गया है। रोटी आप पहले देखें बचपन में ऐसी खुशबूदार रोटी, अब रोटी का मजा ही नहीं है। आमदनों में बरकत खत्म, लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के आखिर में, फिर भी रोते फिर रहे होते, पैसे नहीं है, पैसे नहीं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जमीन में तकवा होगा और अल्लाह की इबादत होगी तो अल्लाह अपनी बरकतें खोल देंगे, आसमान से ऐसा बरकत वाला पानी बरसेगा, ऐसी बारिशें होंगी जमीन में कि आपने 2 मिसालें दी, एक अंगूर की और एक अनार की। फरमाया अंगूर इतने बड़े बड़े पैदा होंगे कि एक अंगूर के दाने को नचोड़ के कई लोग गिलास भर भर के सैराब हो जाएंगे उससे, इतने बड़े बड़े अंगूर पैदा होंगे। और फरमाया अनार इतने बड़े बड़े पैदा होंगे कि अनार के छिलके को लोग साइबान के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अनार का छिलका बाकायदा छतरियों की तरह बड़ा होगा, अनार कितना बड़ा होगा, उसके दाने कितने बड़े बड़े। ये अल्लाह की तरफ से इंसानों पे रिस्क बरसेगा। क्यों बरसेगा? कि इंसान तकवे वाली जिंदगी पर और हलाल वाली जिंदगी पर आ जाएगा। ये काम तो मेरे भाई हजरत ईसा के जमाने में होगा और इंशाअल्लाह होके रहेगा।
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زیارت کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے، اور اگر بالفرض یہ ہماری زندگی میں مقدر نہیں ہے تو اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام کی تکمیل اللہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے کریں گے، ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے، تقوی اور طہارت والی زندگی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے رزق میں بھی برکت ہو۔